Hello, my dear friends. Welcome to my channel. In this video, we'll be discussing some vocabularies that are associated with our body sounds. Okay. As always, in the first half, I'll be explaining the vocabularies in English, and the second half, I'll be doing the same in Malayalam. Well, let's get started. See the first word. First word is hiccup. Hiccup means what? I'll give a small definition for that word. Hiccup. It is an involuntary sound produced from diaphragm. Diaphragm, it is a sheet of muscle that is present below your lungs. And from this muscle, you will be expelling an involuntary sound. Okay, that sound is called as hiccup. I'll make that sound for you. Please hear this carefully. This sound. This sound is called as hiccup. Let's see an example. Example goes here like this. He got these hiccups as soon as he started eating. This person, this person would have been in a hurry to complete the eating process. Fine. So he ate this whatever be he ate his breakfast or lunch or dinner in a quicker way. So immediately he started producing hiccups, the sound which I made earlier. This sound. Immediately, this person started producing hiccups. Okay, fine. I hope you understood this. Let's move to the second word. Second word is burping or belching. It is not burping, it is burping. Or you can also say it as belching. Let's see a small definition for that. Expelling gas from stomach through mouth. There is some gas inside your stomach and you're expelling that gas through your mouth. This type of action is called as burping, otherwise belching. I'll make that sound for you. Please listen to this. This sound. After having a sumptuous meal, many of us produce this type of sound, isn't it? Now I'll give an example for you. It will help you to understand much more better. See the example. The baby burped after having his food. The baby, immediately after having his food or having his milk, he started burping. Burping means he expelled that gas from the stomach through his or her mouth. Okay, I understood. I think you understood this word. To the third word. Third word is farting. Farting is just the opposite of burping. Burping we studied as expelling gas from stomach through your mouth. The farting means expelling gas from stomach through your back. I'm not making any sound for this because it's naturally understood. Many of you know the sound as well. So directly I'm going to explain the example. See, the example goes here like this. The baby farted after having his food. It means the baby expelled the gas from his stomach or her stomach through his back. Not only in baby, you can hear the sound in adults also. Fine. Now, let's move to the fourth word. Pant. Pant, it is not the one you wear. It is something related to the body sound. I'll give a small definition for the word pant here. It is to breathe hard and quickly. You're breathing so hard, even it is difficult for you to take even a single breath, and even that breath you take is so quick. Okay, the way of breathing is so hard as well as it is so quick. That's a particular type of sound is called as pant. I'll make the sound for you. Just listen this carefully. This sound is called as pant. See the example. Example goes here like this. As soon as he returned home after a long run, he was panting. See, I think this example is easier for you to understand the definition of the word pant. As soon as he returned home after a long run means a person, he was going for a long run, so he returned home might be after 1 hour or 2 hours. As soon as he returned home, he started panting, means he started producing this type of sound. This sound. See how he is breathing? He is breathing so hard and also so quick. Okay, I hope you understood this word. Next, we'll see the fifth word. Fifth word is chomping. Chomping means to
make sound while eating. There are many persons we see around us, they make sound while they're having their food. Of course, this is disturbance, this is a great disturbance, or it is somewhat disgusting for others who sit with him or who sit with her. So many of the friends, many of his friends or her friends may avoid sitting with him or her. Okay, so please avoid this type of sound when you're eating with others. If you're eating alone, it's not a problem, even if you make a sound. But if you're eating with somebody else, maybe your friends or colleagues, so please avoid this type of sound. Okay, just we'll see an example. Example goes here like this: my friend usually chomps while having food. See, a friend, a person is saying, my friend usually chomps while having food. My friend, whatever he has, let it be a biscuit or toffee or any snack or any meal, whatever it is, he chomps when he has its food. Means, I'll make that sound for you. See, listen this carefully. How this sound is coming from your mouth, because you're not closing your mouth while you're eating, you're just opening it wide. So automatically when you chew your food, this type of sound comes from your mouth. It is of course disgusting for others, so please avoid making this sound. Okay, next we'll go to the sixth word. Sixth word is crowd. Crowd means, I'll give you a small definition. It's not a definition, it is just a phrase. See, barking cough. Barking cough. I'll first explain the example so that you'll be able to understand the meaning of this phrase. See the example. Example is, my son is suffering from cough for the past 1 week. Means it is a dry cough. It is usually, you can find this type of cough in small children. It is of course a dry cough, and it is having a hoarse voice. So it is so louder. So it turns into a sort of barking. It is not that he's actually barking or she is actually barking. It just turns out to be a sort of barking because the voice is so hoarse. The voice is so awkward. See, my son is suffering from cough for the past 1 week means for the past 1 week he's not having any problem like congestion is in his chest. His cough is just dry. But that dry cough is so hoarse. It's so awkward. Okay? That pitch of the cough is so long. So he's having a difficulty in breathing. So it turns out to be a barking cough, a loud cough. Okay? I hope you understood this. Next, we'll go to the seventh word, that is snore. Snore means to make sound or to breathe noisily while sleeping. Like chomping, some people have this habit also to make sound while sleeping. I'll make that sound for you. See? This one. This sound is called as snoring. This also is a great disturbance for others who are sleeping with that particular person. So please avoid this also. It comes as a type of breathing because he's opening his mouth or she is opening her mouth. So this breathing comes out through his or her mouth in the form of snoring. Okay, that person is not knowing that he is snoring. Only if he is informed by others, he will just look into it in the forthcoming days. Okay, now let's see the example for this. My father snores during his sleep. See, my father, usually he snores during his sleep. He is not knowing that he is snoring, but he is making that sound. This sound, he is making this sound while snoring. It is because your mouth is wide open and your breath comes out in the form of snore. Okay, now let's go to the eighth word. This is called scream. Scream means a loud sound usually made in times of horror or excitement. When you are in an excited mood, or when you are in a panic mood, or when you're getting tensed, or when you're in a fear mood, you will automatically produce a sound that is so loud. This sort of sound is called as scream. Okay, see the example. I screamed when I saw a mouse in my kitchen. In my kitchen, I saw a mouse. I'm so fear of mouse. So I started screaming. It means I started producing a loud sound.
You can also scream when you are hearing a good news. When you're so excited, you also scream. Scream come in two ways. When you're in a fear mood, you scream in one way, and when you're so excited, you'll scream in the other way. Okay? Now let's go to the ninth word, snuffling. Snuffling means to draw air into nostrils for the sake of smelling. You are intaking or you are inhaling air into your nostrils. Nostrils means the two openings that you have in your nose. So you are intaking or drawing or inhaling air into your nostrils for the sake of what? For the sake of smelling. See the example. Example goes here like this. I had a blocked nose, so I snuffled a balm. See, my nose was blocked because of some cold problems. So what did I do? I snuffled a balm. You will just open the lid of the balm and you will take some balm and apply it in your nostril, and you will just start inhaling your balm deep into your lungs, isn't it? This sound is called as snuffling. Hope you understood this. Now let's move to the 10th one, yawning. Yawning means to open mouth wide and breathe when you are feeling sleepy. Whenever you're feeling sleepy, or whenever you are tired, or whenever you feel drowsy, you will make a particular type of sound called this sound. It's not actually coming properly from my mouth. Actually, see, I'll try it once again. This sound. You will just open your mouth wide and some sort of sound comes from your mouth because you're feeling so tired, or you're feeling so sleepy, or you're in a drowsy mood. So you will yawn. Let's see the example for that. Example goes here like this. I couldn't stop yawning during my maths class. It's because sometimes the maths class would have been boring, or he would have been tired, or I would have been tired, or I might have been felt drowsy. So I couldn't stop my yawning. I was continuously yawning during my maths class. Okay, I hope you understood all these 10 vocabularies. The next part I'll be teaching in Malayalam. So if you like this video, please like, share and subscribe. Okay, thank you. Now the second part is in Malayalam. So Malayalis, please stay tuned. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വൊക്കാബുലറീസ് ആണ്. നമ്മുടെ ബോഡി സൗണ്ട്സുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയി പോകുന്ന കുറച്ച് സൗണ്ട്സ്, കുറച്ച് വൊക്കാബുലറീസ്, കുറച്ച് വേർഡ്സ്, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ വേർഡ് നോക്കാം. ഹിക്കപ്പ്. ഹിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇൻവോളണ്ടറി സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഡയഫ്രം. ഡയഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലങ്സിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു ഷീറ്റ് ഓഫ് മസിലാണ്. ഈ ഡയഫ്രമിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു പ്രത്യേകതര സൗണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തു വിടും. ആ സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാം. ഈ സൗണ്ടാണ് ഹിക്കപ്പ്. ഓക്കെ, അതായത് ഇക്കിള് വരുന്നു, എനിക്ക് ഇക്കിള് വരുന്നു. ആ നമ്മൾ പറയില്ലേ, എനിക്ക് ഇക്കിള് വരുന്നു, എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വേണം, കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുപോവാ. അപ്പം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഈ ഹിക്കപ്പ് അങ്ങ് പോകും, അതായത് ഈ ഇക്കിള് വരുന്നത് അങ്ങ് പോകും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഹി ഗോട്ട് ഹിക്കപ്സ് ആസ് സൂൺ ആസ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഈറ്റിംഗ്. ഒരാൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു, അയാൾക്ക് എന്തോ പുറത്ത് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പം ആ പുള്ളി എന്തെടുത്തു, പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചു, ക്വിക്കായിട്ട് കഴിച്ചു. അങ്ങനെ ക്വിക്കായിട്ട് നമ്മളായാൽ തന്നെ 2-3 ഉരുള ചോറുണ്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പീഡായിട്ട് കഴിക്കുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പെട്ടെന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കും, അല്ലേ? അപ്പം ആ സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിക്കപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ പുള്ളിക്ക് എന്തോ പുറത്ത് പോകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് കഴിച്ചപ്പം ആ ഹിക്കപ്സ് വന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ വേർഡ് നോക്കാം. ബർപ്പിംഗ് ഓ ബെൽച്ചിങ്. നമ്മൾ ബർപ്പിംഗ് എന്നല്ല പറയുന്നത്, ബർപ്പിംഗ് അതർവൈസ് കോൾഡ് ആസ് ബെൽച്ചിങ്. ബർപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെല്ലിംഗ് ഗ്യാസ് ഫ്രം സ്റ്റൊമക് ത്രൂ മൗത്ത്. നമ്മുടെ വയറ്റിലുള്ള ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വാ വഴി പുറത്ത് കളയും. അതിനെയാണ് ബർപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നല്ല ഒരു ഊണ് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റോ ലഞ്ചോ ഡിന്നറോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്കൊരു സൗണ്ട് വരും. അപ്പം ഞാൻ ആ സൗണ്ട് കാണിക്കാം. ഈ സൗണ്ട് ഏമ്പക്കം വിടുക. നമ്മൾ ഏമ്പക്കം വിടത്തില്ലേ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബീവറേജ്, അതായത് കോള, പെപ്സി ഇതൊക്കെ കുടിച്ച് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ സൗണ്ട് വരും. ആ സൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ബർപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ബർപ്പിംഗ് ഇനിയൊരു പേരുണ്ട്, എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ പേര്? ബെൽച്ചിങ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ദ ബേബി ബർബ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് ഹിസ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ പാടെ അത് ഏമ്പക്കം വിട്ടു, അത് ബേർപ്പ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തേർഡ് വേർഡ് നോക്കിക്കോളൂ, ഫാറ്റിംഗ്. ഫാറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേർപ്പിങ്ങിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഈ ഫാറ്റിംഗ്. ബേർപ്പിംഗ് നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? വയറ്റിലുള്ള ഗ്യാസിനെ വാ വഴി പുറത്തു വിടുന്നു. പക്ഷെ ഫാറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറ്റിലുള്ള ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ പുറവശത്തൂടെ പുറത്തു വിടുന്നു. ഞാൻ ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന്. സോ ഞാനത് പറയുന്നില്ല, ഞാൻ നേരിട്ടങ്ങ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എക്സാമ്പിളിലോട്ട് പോവാണ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ദ ബേബി ഫാറ്റഡ് ആഫ്റ്റർ ഹാവിങ് ഹിസ് ഫുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വയറ് നിറച്ച് പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പം ബേബി ഫാറ്റ് ചെയ്തു, അതായത് വയറ്റിലുള്ള ഗ്യാസിനെ അത് പുറത്തൂടെ അത് കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് വേർഡ് നോക്കിക്കോളൂ, പാൻറ്റ്. പാൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന നമ്മുടെ വസ്ത്രമല്ല, അത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സൗണ്ടാണ്. അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ടു ബ്രീത്ത് ഹാർഡ് ആൻഡ് ക്വിക്ക്ലി. നമ്മൾ ശ്വാസം വിടുന്നത് തന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി വിടുന്നതും സ്പീഡായിട്ട് വിടുന്നതും, അങ്ങനത്തെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിയും സ്പീഡായിട്ടും വിടുന്ന ആ ശ്വാസത്തെയാണ് നമ്മൾ പാൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തോ എന്ന് പറയുന്നത്? പാൻറ്റ്. ഞാൻ ആ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതുണ്ട് ഈ സൗണ്ടാണ് പാൻറ്റ്. എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. As soon as he returned home after a long run, he was panting. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വലിയ റണ്ണിന് പോയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു വാക്കിന് പോയായിരുന്നു, മേ ബി ഫോർ 1 hour, 1 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ. ഇത് കഴിഞ്ഞപ്പം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പാടെ പുള്ളി ടയേർഡായിരുന്നു. അപ്പോൾ ടയേർഡായപ്പം പുള്ളിയുടെ ബ്രീതിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു? പാൻറ്റിങ് ആയിരുന്നു. അതായത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അണക്കില്ലേ, അതിനെയാണ് ഈ പാൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഫിഫ്ത്ത് വേർഡ് നോക്കാം, ചോമ്പിങ്. ചോമ്പിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു മേക്ക് സൗണ്ട് വൈ ഈറ്റിംഗ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ആക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ചോമ്പിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരുപാട് പേരിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാണ്. കാരണം അത് അവർ വാ തുറന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. വാ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പം ഒരിക്കലും ഈ ചോമ്പിങ് ആക്ഷൻ പുറത്തു വരില്ല. ഈ ചോമ്പിങ് കാരണം നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നവർക്കും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. സോ പ്ലീസ്, ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്കതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. മൈ ഫ്രണ്ട് യൂഷ്വലി ചോംസ് വൈൽ ഹാവിങ് ഫുഡ്. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ചോംപ് ചെയ്യും. അതായത് ഞാൻ ആ സൗണ്ട് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഈ സൗണ്ടാണ് ചോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം പുള്ളി വാ അടച്ചു വെച്ചിട്ടല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, വാ അടച്ചു വെച്ചല്ല ചവയ്ക്കുന്നത്, വാ തുറന്നു വെച്ച് ചവയ്ക്കുന്ന കാരണം ആ സൗണ്ട് പുള്ളി ആ വായ്ക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് വായിലൂടെ പുറത്തു വരും. അങ്ങനെ പുറത്തു വരുമ്പം അത് അടുത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും. സോ പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 6ാമത്തെ വേർഡിലോട്ട് പോകാം. ദാറ്റ് ഈസ് ക്രൗപ്പ്. ക്രൗപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർക്കിംഗ് കഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുരയ്ക്കുക എന്നല്ല. ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്കത് നാച്ചുറലി മനസ്സിലാവും. നോക്കിക്കോളൂ എക്സാമ്പിൾ. മൈ സൺ ഇസ് സഫറിങ് ഫ്രം ക്രൗപ്പ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 1 week. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് എൻ്റെ മോനങ്ങ് ക്രൗപ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് യൂഷ്വലി ക്രൗപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികളിലാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ശ്വാസം മുട്ടലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചുമ ഇതുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ ക്രൗപ്പ്. അതായത് എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് കഞ്ചഷൻ കഫല്ല, അതായത് കഫം ഉള്ള കഫല്ല, അല്ലാത്ത ഡ്രൈ കഫുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഡ്രൈ കഫിൻ്റെ ആ ഒരു സൗണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഹോസായിരുന്നു. അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ഓക്വേർഡായിരുന്നു, ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് സൗണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പിച്ച് തന്നെ വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പം അത് അവസാനം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് അതൊരു ബാർക്കിങ്ങിൻ്റെ രൂപത്തിലോട്ട് മാറും. ഒറിജിനലി അത് കുരയ്ക്കുമല്ല, പക്ഷെ കുരയ്ക്കുന്ന ഒരു സിമിലാരിറ്റി വരും. ഓക്കെ, കാരണം അത് ഡ്രൈ കഫ് ആയത് കാരണം, അതിൻ്റെ വോയിസ് വല്ലാത്ത ഒരു റഫ് ആയത് കാരണം, ഹോർസ് ആയത് കാരണം, ഓക്വേർഡ് ആയത് കാരണം അതൊരു ബാർക്കിംഗ് കഫായി മാറും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പം നമുക്ക് 7th വേർഡിലോട്ട് പോകാം, സ്നോർ. സ്നോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത്.
to breathe noisily while sleeping. ഒരാൾ ഈ നേരത്തെ ചോമ്പിങ്ങിൻ്റെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ്. വാ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുമ്പം പുള്ളി പോലും അറിയുന്നില്ല, അവരറിയാതെ തന്നെ അവരുടെ വായിലൂടെ ഈ സൗണ്ട് വരും, കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സൗണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും കൂർക്കം വലിക്കുന്ന സൗണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. മൈ ഫാദർ സ്നോർസ് ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് സ്ലീപ്പ്. എൻ്റെ അച്ഛൻ ഉറങ്ങുമ്പം സ്നോർ ചെയ്യും, അതായത് കൂർക്കം വലിക്കും. എങ്ങനെയാണ്? വാ തുറന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ശ്വാസം, എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ശ്വാസം വായിലൂടെ സ്നോറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ പുറത്തു വരുന്നു. അതായത് എന്താണ്? സ്നോറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ, കൂർക്കം വലിയുടെ രൂപത്തിൽ അത് പുറത്തു വരുന്നു. ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് സീ ദ 8th word, സ്ക്രീം. സ്ക്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ ബഹളം വെക്കുന്നത്, അണ്ണാക്ക് വെക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നോക്കിക്കോളൂ. എ ലൗഡ് സൗണ്ട് യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഹൊറർ ഓർ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് എക്സൈറ്റ് ആകുന്ന സമയത്ത്, പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു ഗുഡ് ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങ് എക്സൈറ്റഡ് ആവും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അണ്ണാക്ക് വയ്ക്കും, നമ്മൾ പരിസരം ഒന്നും ഓർക്കില്ല, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സ്ക്രീം ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഒരു ലൗഡ് നോയ്സ് ഒരു ലൗഡ് സൗണ്ട് നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരും. അതാണ് സ്ക്രീമിങ്. നമ്മൾ പേടിക്കുമ്പോഴും, ഇപ്പം നമ്മളൊരു പ്രേതത്തിൻ്റെ ഫിലിം കാണുമ്പോഴും, ചിലപ്പോൾ ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് സീൻ അതിനകത്ത് വന്നാൽ നമ്മളങ്ങ് സ്ക്രീം ചെയ്യും. നമ്മൾ നൈറ്റ് മെയർസ് കാണുമ്പം, അതായത് രാത്രിയിൽ പേടിക്കുന്ന സ്വപ്നം കാണുമ്പോഴും കുട്ടികൾ ചിലപ്പം സ്ക്രീം ചെയ്യും, ബഹളം വയ്ക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഐ സ്ക്രീംഡ് വെൻ ഐ സോ എ മൗസ് ഇൻ മൈ കിച്ചൺ. എൻ്റെ അടുക്കളയിൽ ഞാൻ ഒരു എലിയെ കണ്ടപ്പം ഞാൻ സ്ക്രീം ചെയ്തു. അപ്പം അത് ഏതിൻ്റെ ഇതിലാണ് വരുന്നത്? ഹൊററിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം മൗസിനെ കണ്ടപ്പം എനിക്ക് പേടിയായി, സോ ഞാൻ എന്തെടുത്തു? സ്ക്രീം ചെയ്തു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ദ 9th word, സ്നഫ്ലിംഗ്. സ്നഫ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ടു ഡ്രോ എയർ ഇൻ ടു നോസ്ട്രിൽസ് ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് സ്മെല്ലിംഗ്. നമ്മൾ ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തു അതിനെ മണപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ നോസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ എയറിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കും, നോസ്ട്രിൽസ് വഴി. നോസ്ട്രിൽസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിലുള്ള 2 ഹോൾസ്, ഇതിനെയാണ് നോസ്ട്രിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ നോസ്ട്രിൽസിൻ്റെ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു പൂ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, ഒരു പൂവിനെ നമുക്ക് സ്മെല്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പൂവിനെ എന്തെടുക്കും? നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് വലിക്കും. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്നഫ്ലിംഗ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. I had a blocked nose, so I snuffled a balm. എൻ്റെ മൂക്ക് ഈ കഫ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ കോൾഡ്, ജലദോഷം കാരണം എൻ്റെ മൂക്ക് ബ്ലോക്ക് ആയിരുന്നു, എൻ്റെ മൂക്ക് അടഞ്ഞിരിക്കുമായിരുന്നു. സോ ഞാൻ എന്തെടുത്തു? ഞാനൊരു ബാമിനെ സ്നഫിൾ ചെയ്തു. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ ബാമിൻ്റെ അടപ്പ് തുറന്നു, കുറച്ച് ബാം എൻ്റെ കയ്യിലെടുത്തു, മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചു, എന്നിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വലിച്ചു. ആ ഒരു ആക്ഷൻ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്നഫ്ലിംഗ്. ഓക്കെ, നൗ ലാസ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കുവാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ. യോണിങ്. യോണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടുവായിടുന്നത്. നമ്മൾ ഉറക്കം വരുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടയേർഡായിട്ടിരിക്കുമ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോറാകുമ്പം, ഒരു ഫുൾ ഡേ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ ബോർഡാവും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്നൊരു കോട്ടുവ വരും. ഓക്കെ, അതാണ് യോണിങ്. To open mouth wide and breathe when you are feeling sleepy. ഉറക്കം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാ തുറന്ന് നമ്മളൊരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കും, കോട്ടുവ, ആൻഡ് ഈ സൗണ്ട്. ഇതാണ് യോണിങ്. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോളൂ. ഐ കുഡൻറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് യോണിങ് ഡ്യൂറിങ് മൈ മാത്സ് ക്ലാസ്. എൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ് വളരെ ബോറായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ക്ഷീണിച്ചു പോയി. സോ എനിക്ക് എൻ്റെ യോണിങ്, എൻ്റെ കോട്ടുവ വിടുന്നത് എനിക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ ഈ 10 വേർഡ്സും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനിയുള്ള എൻ്റെ ന്യൂ വേർഡ്സ്, ന്യൂ വൊക്കാബുലറീസ് ഞാൻ ഇനിയും വരുന്ന വീഡിയോസിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.